വെൽക്കം ടു എഡീന അക്കാഡമി. എഡീന അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കേരള PSC ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ ഓർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ തസ്തികയിലേക്ക് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗസറ്റ് ഡേറ്റ് 31/12/2024 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് 29/1/2025 കാറ്റഗറി നമ്പർ 584/2024 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ഒള്ളിയാണ്. ത്രൂ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴിയാണ്. Candidate for appointment in the under mentioned post in Kerala government service. Before applying for the post, candidate should register as per the one time registration scheme through the official website of Kerala Public Service Commission. The candidate who have already registered can apply through their profile. വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയവർക്ക് പ്രൊഫൈൽ വഴി ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഗ്രൂപ്പ് 3 LIDE, സബ് ഗ്രൂപ്പ് A സിവിൽ വിങ്. നെയിം ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ ഓർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ. സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ 31,100 മുതൽ 66,800 വരെ. നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് ആണ്. ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒഴിവുകൾ ഇതുവരെ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവർക്ക് നല്ല ഒരു അവസരമാണ് ഇത്. മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്. ഏജ് ലിമിറ്റ് 18-നും 36-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് 2/1/1988-നും 1/1/2006-നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. SC ST OBC കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് സാധാരണയുള്ള വയസ്സ് ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ എനി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ഇക്വലന്റ് thereto. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമയാണ് ഇതിലെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. ഇക്വലന്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The following is a list of qualifications which are accepted as equivalent or higher qualification in the previous selection of this post. Candidate possessing these qualifications can apply for the post by clicking Apply Now button. Such candidate need not produce any certificate to prove their equivalent or higher claim. However, the admissibility of these qualifications for the present selection will be examined afresh by Commission in the light of relevant government order and court order, if any. First grade draftsman or first grade overseer. Local self-government department, group 3 LIDE, subgroup A civil wing. Qualification as per special rule. Polytechnic diploma in civil engineering ആണ്. Equivalent polytechnic diploma civil engineering, polytechnic diploma architecture, polytechnic diploma quantity surveying and construction management, diploma in craftsmanship, civil or surveyor, diploma in civil engineering from the Institute of Civil Engineers, BTech civil engineering, BArch architecture, BE civil engineering, BTech honors civil engineering, MTech civil engineering, MTech structural engineering, MTech environmental engineering and technology, MTech geotechnical engineering, MTech structural engineering and construction management.
JAM-Tech Civil Engineering, Structural Engineering, ME Structural Engineering, ME Structural Engineering and Civil Engineering, AME Section A and B Civil Engineering, Associate Membership at Department of Institute of Engineers, Civil Engineering. ഇരുപത്തൊന്ന് കോഴ്സസ് ഇതിന് എക്വലൻറ്റും ഹയറുമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആസ് എക്വലൻറ്റ് ദെയർ ടു ഉള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Mode of submitting application. Candidate must register as per one-time registration with the official website of Kerala Public Service Commission. Website address www.keralapsc.gov.in. Before applying for the post, candidates who have registered can apply by logging on their profile using user ID and password. Candidate must click on Apply Now button of the respective post in the notification link to apply for the post. Candidates who have created new profile should upload their photograph taken within a period of 6 months. Name of candidate and date of photograph taken should be printed legibly at the bottom portion. The photographs once uploaded meeting all requirements shall be valid for 10 years. വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയവർക്ക് വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈലിൽ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നേരെയുള്ള അപ്ലൈ നൗ എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താത്തവർ പുതിയ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പുതിയ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ അടിയിൽ എടുത്ത ഡേറ്റും നെയിമും എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 10 വർഷത്തേക്ക് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നും മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അപേക്ഷാ ഫോമിൻ്റെ അപേക്ഷയുടെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി PDF ഫോർമാറ്റിലുള്ള സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയാലും മതി. If written or OMR or online test is conducted as part of this selection, the candidate shall submit a confirmation for writing the examination through their one-time registration profile. ഈ തസ്തികയിലേക്ക് റിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ OMR അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലൂടെ കൺഫർമേഷൻ നൽകേണ്ടതാണ്.
കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് മാത്രമേ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൺഫർമേഷൻ്റെ കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഡേറ്റും എക്സാം കലണ്ടർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്നതാണ്. കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള അറിയിപ്പ് പ്രൊഫൈലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലും പ്രൊഫൈലിലും മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആധാർ കാർഡുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആധാർ കാർഡ് പ്രൊഫൈൽ ID പ്രൂഫായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ 29/1/2025 വെനസ്ഡേ അപ് ടു 12 midnight ആണ്. 29/1 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത്. ഈ ഡേറ്റിന് മുമ്പായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. Applications are submitted in website www.keralapsc.gov.in. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മലയാളത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാറ്റഗറി നമ്പർ 584/2024. കേരള സർക്കാർ സർവീസിൽ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഓൺലൈനിലൂടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വകുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ഗ്രൂപ്പ് 3 LIDA, സബ് ഗ്രൂപ്പ് A സിവിൽ വിങ്. ഉദ്യോഗപ്പേര് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ ഓർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ. ശമ്പളം 31,100 മുതൽ 66,800 വരെ. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ. പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. നിയമന രീതി: നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. പ്രായപരിധി 18-നും 36-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. 2/1/1988-നും 1/1/2006-നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും നിയമ അനുസൃത വയസ്സുള്ളതുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് യോഗ്യതകൾ. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായി അംഗീകരിച്ചുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും യോഗ്യത. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി: പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായിട്ടുള്ള keralapsc.gov.in വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിൽ നേരെയുള്ള അപ്ലൈ നൗ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർക്ക് പുതിയതായി പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പുതിയതായി പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫോട്ടോയുടെ താഴെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയ്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനു വേണ്ടി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അഥവാ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടത്തുന്ന കത്ത് ഇടപാടുകളിൽ അപേക്ഷയുടെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളിലും യൂസർ ID പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ആധാർ കാർഡുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായിട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ: വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ജാതി സമുദായം SLC ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനൊപ്പം ജാതി വ്യത്യാസം സംബന്ധിച്ച് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കൂടി പ്രമാണ പരിശോധന സമയത്ത് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 29/1/2025 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെയാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് www.keralapsc.gov.in. അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. Thank you for watching my channel. Thank you for watching my videos. വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഡൗട്ടുകളും കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. Thank you for watching my videos. Thank you for watching my channel. കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോസ് ലിങ്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. Thank you.